ഹായ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ: ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് L of 3 plus 6 into L of cos 5t plus L of t cube. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് L of f of t plus g of t equal to L of f of t plus L of g of t. മാത്രമല്ല L of c into f of t equal to c into L of f of t. That's equal to L of a constant. L of k equal to k by s ആണ്. അപ്പോൾ L of 3 equal to 3 by s plus 6 into ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയ cos ആണ്. cos 18 ന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ s by a square plus a square ആണ്. ഈ കേസിൽ a 5 ആയതുകൊണ്ട് s by s square plus a square എന്നുള്ളത് 5 square ആയി മാറും. That's equal to 25 plus L of a power function L of t raised to n equal to gamma n plus 1 by s raised to n plus 1. So here n equal to 3, therefore gamma n plus 1 equal to gamma 3 plus 1 ആയി മാറും by s raised to 3 plus 1. That's equal to 3 by s plus 6s by s square plus 25 plus gamma 4 by s raised to 4. That's equal to 3 by s plus 6s by s square plus 25 plus gamma 4 എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതിന് gamma n ന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. gamma n equal to n minus 1 factorial ആണ്. Therefore gamma 4 equal to 4 minus 1 factorial, that's equal to 3 factorial, that's equal to 6. Therefore gamma 4 എന്നുള്ളത് 6 ആയി മാറും. 6 by s raised to 4. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഈ രീതിയിലാണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 3e raised to 5t plus 2 sin 3t minus 2t square. ആൻസർ: ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയതാ. അപ്പോൾ 3 into ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് e raised to 5t plus 2 into Laplace transformation of sin 3t minus 2 into Laplace transformation of t square. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. That's equal to 3 into Laplace transformation of exponential function L of e raised to at equal to 1 by s minus a ആയിരിക്കും. ഈ കേസിൽ a 5 ആയതുകൊണ്ട് 1 by s minus a എന്നുള്ളത് a ക്ക് പകരം 5 കൊടുക്കാം. plus 2 into sin 18 ന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ a by s square plus a square ആണ്. ഈ കേസിൽ a 3 ആയതുകൊണ്ട് 3 by s square plus a square എന്നുള്ളത് 3 square, that's equal to 9 minus 2 into ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വീണ്ടും പവർ ഫംഗ്ഷൻ t raised to n ന്റേത് gamma n plus 1 by s raised to n plus 1. therefore here gamma 2 plus 1 by s raised to 2 plus 1, that's equal to 3 by s minus 5 plus 2 into 3 6, 6 by s square plus 9 minus 2 into gamma 3 by s raised to 3. വീണ്ടും gamma n ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. gamma n equal to n minus 1 factorial, therefore gamma 3 equal to 3 minus 1 factorial, that's equal to 2 factorial, that's equal to 2. so gamma 3 2 ആയി മാറും. 2 into 2 4 ആയി മാറും. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, Laplace transformation of 3
sin h of 5t plus 2 cos h of 3t minus 7. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതാം. 3 into L of sin h of 5t plus 2 into L of cos h of 3t minus L of 7. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. That's equal to 3 into hyperbolic sineന്റെയും hyperbolic cosന്റെയും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അറിയണം. ആദ്യം തന്നെ ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ആണ്. sin h of 18 ന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ a by s square minus a square ആണ്. ഈ കേസിൽ a 5 ആയതുകൊണ്ട് 5 by s square minus 5 square എന്നുള്ളത് 25 plus 2 into ഹൈപ്പർബോളിക് കോസിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അതായത് cos h of 18 ന്റേത് s by s square minus a square ആണ്. ഈ കേസിൽ a 3 ആയതുകൊണ്ട് s by s square minus a square എന്നുള്ളത് 3 square, that's equal to 9 minus constant in the Laplace transformation constant by s, therefore 7 the Laplace transformation 7 by s, that's equal to 3 into 5 15 by s square minus 25 plus 2s by s square minus 9 minus 7 by s. There you answer. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.